Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, verse 1 and 2. Sri Uddhav Uvacha Tasvaya Vihita Purvam Dharmasaddu Bhakti Lakshana Varnashrama Acharavatam Sarvesham Dipadamati Yadanushtiya Manena Tahi Bhakti Nana Bhavet Swadharmena Aravindaksha Tanmamakyatu Marasi. అనువాదము తాత్పర్యం శ్రీల ప్రభుపాదికి. How long you are connected with ISKCON? 2 months, 60 days, every day. Then Hyderabad, you said, Chennai. You will go back to Chennai. All right. But your staying place is near the temple? Or your workplace is near the temple? Both. You go, in Chennai you go daily. You stay in ISKCON. In Chennai, you stay in ISKCON. Outside. As a paying visit. All right. So, what book did you keep to read? What book have you taken to read? Your Bhagavad Gita, one book, no other books. Nobody spoke to you. Nobody spoke to you in Chennai like I am talking to you. Nobody. That's the people. So, I suggest there is a book called Applied Bhagavad Gita. That means you don't have to look into philosophy, understanding, how to apply. It's already like digested food. Telugu. So generally we recommend to young people to read Science of Self-Realization. Science of Self-Realization. Bhagavad Gita is there. But before that, like you already have all topics brought out, explained. Then because Bhagavad Gita goes in a particular way. First chapter, preparation for war. Second chapter, Arjuna is very morose and not ready to fight. And then Krishna begins to explain what is life all about. And then how people are of different natures. It goes in a very... Before that, like everybody would like to read guide. You have this many books. First you want to read the guide. Then if you have time, you go further. So Priti, you give him Science of Self-Realization and Hare Krishna challenge. So one is why the wars are going on, why the planes are getting blown up, why people are not happy even though they have money, all things. These 2 books. So once you read them, you will also become like us, very strong. Because you have no doubts. If you have no doubts, you want to speed up.
on your spiritual practice. So today, people who are new, this guy, three of you, they attend daily. So they follow what's going on. So for you, Uddhava and Krishna. Krishna was, because this is the end of Bhagavatam. Bhagavatam has, Telugu వాళ్ళే కదా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే నిద్ర ఆల్ రైట్, మనకి నిద్రపోవచ్చు లేదా లేచిపోవచ్చు, దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఉద్ధవుడు కృష్ణుడు ఈ భూమి మీద ఆయన వచ్చిన పని అయిపోయింది. పెద్ద పెద్దవాడు మోడీ గారు వస్తారు, ఈ ఊళ్ళో క్యాంప్ ఏం పెట్టుకోడు ఆయన, ఒక రోజు ఉంటాడు, 2 గంటలు ఉంటాడు, పోతాడు ఇక్కడి నుంచి. పెద్ద పెద్దవాడు, భగవంతుడు అందరికంటే పెద్దాడు కృష్ణుడు. కానీ కృష్ణుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు, ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నాడో అంత చేశాడు. పాండవుల్ని గెలిపించి వాళ్ళని పరిపాలనలో పెట్టాలా. దుర్మార్గులు పరిపాలిస్తే దేశం ఇంకా నాశనం అయిపోతుంది. జనాలకి తప్పుడు మార్గదర్శనం. యథా రాజా తదా ప్రజ. ఎవరైతే లీడర్షిప్ పొజిషన్లో ఉంటారో, మీరు కూడా లీడరే. ఎనీ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ లీడర్. అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ దే లుక్ అప్ టు యు. చదువు లేని వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటాడు, చదువుకుని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు. పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ అధ్యాపకులు చూస్తూ ఉంటారు, శిష్యులు గురువుని చూస్తూ ఉంటారు, ప్రజలు నాయకుల్ని చూస్తూ ఉంటారు, ప్రజలు ఆఫీసర్స్ని చూస్తూ ఉంటారు. అంటే కృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి ఆయనకి అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబులు ఇచ్చాడు. ఉద్ధవుడు ఆయన ఎంతో తెలివి గలవాడు. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయే లోపల మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి జీవితం గురించి. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయే లోపల మనం జీవితం గురించి ఏమేమి తెలుసుకోవాలి. మనం చనిపోయే లోపల మనం ఏమేం చేయాలి. నువ్వు చనిపోయేప్పుడు అట్లా చేస్తుంటే బాగుండేది, ఇట్లా చేస్తుంటే బాగుండేది, సో వంటిది చచ్చేప్పుడు అనుకుంటే నాకు జీవితం అంతా అయిపోయింది, నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ ఏమైనా చేసుకోవాలి. అంటే ఉద్ధవుడు మనలాంటి చేతులు కాల్చుకున్న తర్వాత ఆకులు పట్టుకునే రకం కాదు. ఉద్ధవుడు కృష్ణ భగవానుడు, భగవంతుడు స్వయంగా ఎదురుకుండా నిలబడ్డాడు. కాబట్టి మొత్తం ఉద్ధవుడు మనిషిగా జీవితంలో ఏం తెలుసుకోవాలా, చనిపోయే ముందు ఏం చేయాలా. జీవితం అంటే అంతేగా, జీవితం అంటే చావుకి దగ్గర అవుతూ ఉండడం. రోజు ఏ రోజు కాదు, 1 డే మైనస్, 2 days మైనస్ చావుకి. అంటే ఉద్ధవుడు ఎలా బతకాలా, చావుకి ఎలా తయారవ్వాలా, అంటే తర్వాత నాకేం కావాలో, మెనీ ఆప్షన్స్. చనిపోయిన తర్వాత ఏం కావాలా. ఐ డోంట్ థింక్ మీరందరూ ఒకే జవాబు ఇస్తారు అనుకోండి. ఈయన అడుగుతా, చనిపోయిన తర్వాత మీకేం కావాలి ప్రజ, నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, ఏమొద్దు, ఆయనకి ఏమొద్దంట, అదొక జవాబు. ఈయన చనిపోయిన తర్వాత ఏం కావాలి ఆయనకు, ఆయన జవాబు ఇది. చచ్చిన తర్వాత అసలు లైఫ్ ఉంటుంది, అదేందో అసలు లైఫ్ అయింది, మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ ప్రారంభం అవుతుంది. అసలు లైఫ్ అయింది, అదేదో ఇప్పుడే చేయొచ్చు. చనిపోయిన తర్వాత అసలు లైఫ్ అంటున్నాడు. చావడానికి ముందే అసలు లైఫ్ తయారవ్వచ్చు కదా. అంటే ఈయన ఈ జన్మలో చేయదలుచుకోలే, ఈ జన్మకి ఇట్లా పెళ్ళ బిడ్డలు సంపాదన, అసలు లైఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో ప్రారంభిస్తాను. ఆయనకి ఏమక్కర్లేదంట. ఈయన కొద్దిగా అనుభవం కాషాయ గుడ్లు వేసుకోవాలి.
going back to home, back to Lord. ఆయన భగవంతుడు ధామం పోవాలంటే ఆయన వాళ్ళు ముగ్గురు రకరకాల జాబులు అంటే ఈ పెద్ద ఇంకా ఉన్నతమైన జన్మలో ఉంది భక్తిలో ఉంది. ఆ? ఇంకా ఉన్నతమైన జన్మలో ఉంది భక్తి చేసుకోవాలి. ఈ జన్మలో చేయదలుచుకోలే వచ్చే జన్మలో ఉన్నతమైన చేస్తున్నాను 50 ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చాను కదా, అట్లా కాకుండా ముందు నుంచి కూడా భక్తిలో అంటే ఇంక ఈ జన్మలో చేతులు ఎత్తేసాడే అండి ఈ జన్మలో ఇంక శుద్ధ భక్తులే ఛాన్స్ లేదు సార్ వచ్చే జన్మ అని ఈ అభిప్రాయం 50 ఏళ్ళకి వచ్చిందంట భక్తిలోకి బస్ ఈ బతుకి మనం బయటపడేటం కనబట్టలే వచ్చే జన్మలో నేను భక్తిలో కనీసం ఎదగాలంటారు ఒక ఐడియా అది కూడా ఈ పెద్ద శారద జన్మజన్మలు ఎత్తాలంటే జన్మజన్మలు ఎత్తాల్సింది కూడా రకరకాల జవాబులు మనం జాగ్రత్తగా ఉద్ధవుడికి కృష్ణుడు ఏం చదువుతున్నాడో ఆ జాగ్రత్త వినకపోతే ఇట్లా రకరకాల జవాబులు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరికి ఆయన జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయన జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇక్కడ అదే అంటే సరైనటువంటి జవాబు వచ్చి మా వచ్చే జన్మలు భగవంతుడు ఎలా కావాలంటే అలా నేను చేయాల మా వచ్చే జన్మల్లో కూడా మేము భగవంతుడి భక్తిలోనే మేము ఉంటూ ఉండాలి ఆయన 10 జన్మలు ఎత్తే 10 జన్మలు ఎత్తా ఆయనకి వెనక్కి వచ్చే ఉంటాను కాదు ఏమంటాను జన్మలు ఇక్కడే ఉంటా అంటారు ఆయన వెనక్కి రాత్రులు ఇంక చాలంటే జన్మలు అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు బాబు అలాగే ఇంకా విసుగెత్తలేదని చెప్పి పంపించేస్తాడు ఆయనకి ఏమనాలా భగవంతుడు ఎలా కావాలంటే మా బతుకులు అలా నడవాలా భగవంతుడు ఎలాంటి జన్మించినా ఎక్కడ జన్మించినా మేము ఆయన సేవల్లోనే ఉండాలి ఆయన వైకుంఠానికి వచ్చేసి నాకు సేవ చేయవయ్యా ఆల్రెడీ లేదా భూమి మీదకి పోయి లేదా ఇంకో లోకానికి పోయి అంటే భక్తుడు ఆయన ఆజ్ఞాపాలకుడు ఆయనకంటే వీళ్ళంతా సొంత అభిప్రాయాలు చెబుతున్నారు కానీ భక్తుడు మాకు సొంత అభిప్రాయాలు దేవుడు ఏం చేయకుండా చేసుకుంటూ పోతా ఉంటారు ఇది సరైనటువంటి జవాబు భక్తుడు శరణాగతుడు కాబట్టి దేవుడు ఎలా కావాలంటే అలా చేస్తున్నాడు మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా నీకు వచ్చే జన్మెత్తడం ఇబ్బంది మళ్ళీ ఇదే బతుకు ముసలితనం రోగం చావు అంతే కదా కానీ భగవంతుడు అంటాడు నీ పేరేంది వాటి దేవుడినే ప్రశాంత్ యూ గో బ్యాక్ టు అర్త్ ప్లానెట్ అగైన్ కృష్ణుడు అంటాడు వెంటనే మీరు మళ్ళీ మీ సూట్ కేసు సర్దుకుని బ్యాక్ మళ్ళీ అంటే భక్తుడు అంటే వాడికి సొంత ఆలోచనలు టేక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ భగవంతుడు ఏం చేయమంటే నెక్స్ట్ ఆయన ఆదేశం ప్రకారం అంటే ఇక్కడ ఉద్ధవుడు కృష్ణుడి నుంచి ఏం తెలుసుకోవాలి అవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు ఆయన చావుకి ఎలా తయారవ్వాలా చావు అనేది జీవితంలో ఒక పరీక్ష మనం ఫెయిల్ అయితే మనకి తెలియదు ఇంక ఏ జన్మ ఎత్తాం ప్యాస్ అయితే కనీసం మనుష్య జన్మ ప్యాస్ అయితే మళ్ళీ భక్తులేళ్లలో జన్మ ప్యాస్ అయితే ఇదే జన్మలో తిన్నగా వైకుంఠానికి ఇకనుకో మీరు కాలాన్ని వృధా చేయకుండా 24 hours 7 days all 12 months all your life just focused on your service to Krishna అప్పుడు మీకు ఇక్కడ మాయ అనేదే లేదు అటు మీరు ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం లేదు అటు ఉద్ధవుడు ఆయన
కాబట్టి ఉద్ధవుడు మనకి తెలివితేటలు లేవు, ఉద్ధవుడికి తెలివితేటలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటుంది విని మనం కూడా లాభాన్ని పొందొచ్చు. భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు, తెలివిగలవాడు, ఆయన ఉద్ధవుడు అడుగుతున్నాడు. మధ్యలో మనం అజ్ఞానులు, అమాయకులము, మూర్ఖులం మనం వింటూ ఉంటే మనకు కూడా తెలుసు జీవితంలో ఇటువంటి విషయాల గురించి వినాలా. ఇప్పుడు నేను చదువుతా ఉద్ధవుడు ఏమన్నాడని మీరు అనుకో, నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగానా? నాకెందుకు రాలేదు ఇలాంటి ప్రశ్నలు జీవితంలో? మనకుండే తెలివితేటలు ఎంతవరకు వండుకోవడం, తినడం, వండుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసుకోవడం, మన వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళ కోసం మనం బతకడం. కానీ ఉద్ధవుడు ఏమంటారు ఇక్కడ, ఉద్ధవాచ, ఉద్ధవుడు ఏమడుగుతున్నాడు? ఓ కృష్ణ, ఓ దేవదేవుడా, అంటే కృష్ణుడికి తెలుసు కృష్ణుడు దేవుడు అని. ఉద్ధవుడికి కృష్ణుడు దేవుడు అని తెలుసు, చాలామందికి తెలియదు. కొంతమందికి అవునా కాదా అన్నట్టుగా రకరకాలు. కానీ ఉద్ధవుడు ఏమన్నాడు? మీరు పరమ ప్రమాణము, బస్ మీరు చెప్పిన దానికి ఇంక తిరుగులేదు. మీరు చెప్పిన దానికి అది కాకుండా ఇంకా కొంత తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. భగవంతుడు చెప్పాడంటే ఫైనల్. భగవంతుడి కంటే ఇంకోడెవడో బాగానే చెప్పగలడు, నో ఛాన్స్. అంటే ఇది జాగ్రత్తగా వినవలసిన విషయాలు. కృష్ణుడు ఉద్ధవుడు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. అంటే భగవంతుడు ఉద్ధవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మీరుంటారు మోడీ గారు, ట్రంప్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవడికి కావాలి? ఎవడికి కావాలి? ఆ బోయింగ్ విమానం అమెరికా వాళ్ళది అంత డిఫెక్ట్గా తయారు చేశారు, నేను డీల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. డీల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనిషి బోయింగ్ విమానంలో చావకపోతే ట్రైన్ ప్రమాదంలో వస్తాడు, ట్రైన్ ప్రమాదంలో చావకపోతే బస్సు ప్రమాదంలో వస్తాడు. అట్టగైతే మీరే దేని గుద్దేసి మీరే వస్తారు. చావు అనేది రకరకాలుగా వస్తుంది. ఆ బోయింగ్ విమానం లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే చావు రాదా? వాళ్ళ డిస్కషన్లో మనం ఈ రకంగా చావుని తప్పించుకోలేము. చావుని తప్పించుకోవాలంటే దానికి కారణం మన మనస్సే. మీరు ఈ సంసారంలో ఎందుకు పుడుతున్నారు, చనిపోతున్నారంటే భగవంతుడు బలవంతం చేశాడే. భగవంతుడు బలవంతం చేయటం ఎవరిని? కొంతమంది దేవుడు నన్ను భూమి మీదకి పంపించాడు, ఆయనకేం పని? మీరు భూమి మీదకి వచ్చి దేవుడు నన్ను భూమి మీదకి పంపించాడు సాకు. మిమ్మల్ని దేవుడు మనిషిగా పంపించి, వాడిని గొర్రెగా పంపించి, వాడిని బర్రెగా పంపించి దేవుడు అన్యాయాలు చేస్తాడే అండి. భగవంతుడు ఎవరికి అన్యాయం చేయడు. మరి నువ్వు మనిషిగా పుట్టావు, పాప బర్రె ఉంది, దున్నపోతుంది. ఎవరు దేవుడిని వేలెత్తి చూపించడానికి లేదు, బట్ మీరు అనడానికి లేదు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించాడా? మీరు వచ్చారా ఇక్కడికి? మీరు వచ్చారు, అంతేగా, మీరు వచ్చారు. దేవుడు మిమ్మల్ని పంపించుంటే వెనక్కి వచ్చేమని ఎందుకంటాడు? ఇక్కడ భగవద్గీత మెసేజ్ ఇది. దేవుడు మిమ్మల్ని భూమి మీదకి పంపించుంటే అని వెనక్కి వచ్చి ఎందుకు చూస్తాడు? అని పంపించండి, మిమ్మల్ని ఇక్కడే ఉంచవచ్చు కదా. దేవుడు మనల్ని పంపించలేదు ఇక్కడికి, మనం వచ్చాము. దేవుడు నువ్వు అక్కడ ఉండమాక, వచ్చే తల్లి వెనక్కి రా, నువ్వు ప్రశాంతంగా నా దగ్గర ఉండి నువ్వు ముసలితనం లేకుండా, రోగం లేకుండా, చావు లేకుండా, నీ అన్ని కోరికలు తీరుతూ ఆనందంగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ భగవంతుడి లోకంలో నెత్తి మీద చేతులు పెట్టుకుని, నెత్తి మీద గుడ్డ వేసుకుని
సెలబ్రేషన్. భగవంతుడి లోకంలో ఎప్పుడు మనం నీరసంగా ఉండడానికి, ఉదాసీనంగా ఉండడం, ఆల్వేస్ ఫెస్టివల్. నిత్యోత్సవము, నేత్రోత్సవం, కళ్ళ విందుగా, కనుల విందుగా, వీణుల విందుగా అంతా అక్కడ మనోహరంగా ఉంటుంది కదా. అంటే భగవంతుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు, మీరు వచ్చేయండి ఈ భూమి మీద, మీరు మీ సొంత వ్యాపకాలు చేయమాకండి, నేను చెప్పినట్టుగా బతికి మీరు నా దగ్గరికి వచ్చేయండి. కాబట్టి మనం దానికి తయారవుతున్నామా లేదా? తయారవుతున్నారా? మీరు తయారవ్వాలా, మీకు తెలుస్తుంది. సో ఈరోజు ఉద్ధవుడు పలికెను, దేవా వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని అనుసరించువారు. వర్ణ ఆశ్రమ పద్ధతి అంటే ఇప్పుడు ఉద్ధవుడు 5000 సంవత్సరాల క్రితం అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్న. అంటే ఆ రోజుల్లో వర్ణ ఆశ్రమ పద్ధతి అనేది ఉండేది. ఈ రోజుల్లో ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతి ఏం లేదు. జనాలు కేవలం నేను రెడ్డిని, నేను నాయుడిని, నేను బ్రాహ్మణుడిని, నేను క్షత్రియుడిని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. కానీ అందరి బతుకు ఒక రకంగానే ఉంటుంది. అందరూ కూడా తినడం కోసం, పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం, సంపాదించుకోవడం బతుకుతున్నారు. కానీ చెప్పుకోవడం మాత్రం నేను రెడ్డిని, నేను నాయుడిని, నేను బ్రాహ్మణుడిని. బతుకు మాత్రం అందరూ కూడా పెళ్ళాం బిడ్డల కోసం, వాళ్ళు తిండి కోసం, వాళ్ళు ఆ డబ్బు కోసం బతుకుతున్నారు. మరి అప్పుడు వీడు రెడ్డి అని, వాడు నాయుడు అని అర్థమైంది. అది నాయుడు గారు వేరే పనులు చేస్తూ, రెడ్డి గారు వేరే పనులు చేస్తూ, బ్రాహ్మణుడు వేరే పనులు చేస్తుంటే ఆ పదాలకు అర్థమైంది. నాయుడు గారు అదే పని, రెడ్డి గారు అదే పని, బ్రాహ్మణుడు అదే పని. ఇంక ఈ పేర్లు చెప్పుకుంటే లాభమైంది. అటు వీళ్ళు ఏమంటారు, అందరూ బతుకుతున్నది శూద్రులాగా. శూద్రులాగా అంటే జ్ఞానం లేకుండా కేవలం ఈ శరీరం కోసం బతుకుతున్నారు. అప్పుడు అందరినీ కూడా ఒకే కేటగిరీ. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు మామూలుగా మనుషుల్లో 4 కేటగిరీలు ఉంటాయంట. ఉద్ధవుడు పలిదేవా వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని. వర్ణాలంటే ఏంది, ఆశ్రమాలంటే ఏంది, ఎలా ఎవరు ఏ ఆశ్రమానికి చెందుతారు, ఎవరు ఏ వర్ణానికి చెందుతారు. ఉద్ధవుడు అంటే మీరు తీసుకెళ్ళి ఒక కుక్కని తీసుకెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడితే చెప్పు చూపించగానే అది నాకడానికి పోతుంది. మీరు కుక్కని నేను గౌరవించాలని చెప్పి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతారు. ఇక్కడ కూర్చోబెడతాను. ఆయన అంటే గొప్ప ఆయన, కూర్చోబెట్టి ఆ పోస్టుకి తగ్గట్టుగా పనిచేయగలుగుతున్నాడు. ఆయన కుక్కని తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెడితే మీరు ఆ చెప్పు కనపడంగానే చక్కని దూకుతుంది. ఆ చెప్పుని నాకుతుంది, దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. దాన్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టడం అర్థం లేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూర్చోబెట్టినా చెప్పులు ఎతుకుతాయి, ఎక్కడ కూర్చోబెట్టినా చెప్పులు ఎతుకుతుంది కుక్క. కాబట్టి కుక్కని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాలని అర్థమైంది. కానీ ఈ రోజుల్లో పిఎంగా కూర్చున్నవాడు, ఆడు కూలి పనులు చేస్తున్నవాడు, ఆడు వ్యాపారం చేస్తున్నవాడు, అందరూ కూడా పెళ్ళాం బిడ్డల కోసం, డబ్బు కోసం, తిండి గుడ్డ నీడ కోసం బతుకుతున్నారు. అంటే దాదాపు అందరూ ఎవరైనా పెయింటింగ్లు వేస్తూ ఉంటాడు ఆర్టిస్ట్, ఎవరైనా ఇంజనీర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళ లోపల ఆలోచన ఒకటే, నా కుటుంబము, నా అవసరాలు అరక. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ విధంగా కేవలం శరీరానికి పరిమితమే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో దాదాపు అందరూ వీళ్ళందరినీ శూద్రులు అన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో అందరూ అట్లా బతకటం లేదు. ఎంతోమంది క్షత్రియుల్లాగా, ఎంతోమంది బ్రాహ్మణుల్లాగా వాళ్ళు వేరే వ్యాపకాలు అదే పని. అందుకని ఇక్కడ ఉద్ధవుడు
దేవ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని అనుసరించేవారు ఆచారహీనులకు సామాన్య మానవులు. అది మనంతా కూడా ఆచారహీనులైనటువంటి సామాన్య మానవులు మనం చూసాము. కానీ ఎవరైతే వర్ణాశ్రమ జ్ఞానాన్ని పొందారో వాళ్ళు ఏ వర్ణం తర్వాత ఎన్ని స్టెప్స్ మనం శూద్ర వర్ణము, క్షత్రియ వర్ణము, వైశ్య వర్ణము, క్షత్రియ వర్ణము, బ్రాహ్మణ వర్ణము, వర్ణం అంటే వర్గం అని కూడా చెప్పచ్చు. అంటే నేను కూడా ఎదుగుతూ బ్రాహ్మణ వర్గం అంటే పూర్తిగా ఆత్మస్థాయికి వచ్చినవాడు. సంస్కృతంలో బ్రహ్మ అంటే ఆత్మ, బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం ఉండేటువంటి వాడు. బ్రహ్మజ్ఞానం ఉండటమే కాదు, బ్రహ్మజ్ఞానం అర్థమైతే మనం భగవంతుని వదిలిపెట్టలేము. అంటే భగవంతుడు అర్థమైతే ఎవడు వదిలిపెట్టడు. అర్థం కాలేదు కాబట్టి వెతుక్కుంటూ పోతాను. నేను ఒక స్టోరీ చెబుతాను, మీ అందరు నిద్రపోయే విధంగా మంచి ఒక స్టోరీ చెబుతాను. నిజంగా మీకు భగవంతుడి గురించి తెలిస్తే. ఒకసారి అక్బరు బీర్బలు అక్బర్ బాగా పండితుడు, హిందూ, మంచి మేధావి. బీర్బల్ అక్బరు ఆయన 30 మంది పెళ్ళాలు, 60 మంది పెళ్ళాలు, పెత్తనాలు, చంపడాలు, దోచుకోవడాలు. అంటే అక్బరు బీర్బలు. అక్బర్కి అంత బుద్ధి లేదు కాబట్టి బీర్బల్ని పెట్టుకున్నాడు దగ్గరలో సలహా తీసుకోవడానికి. ఆయనలోని రకరకాల చట్టాలు వచ్చాయి. బీర్బల్ ఆయన ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటే ఆ రకంగా అక్బర్ కాపాడుకోగలుగుతాడు. ఇద్దరు ఒకసారి వాకింగ్ పోతూ ఉంటారు, అక్బరు బీర్బలు. ఒకడేవాడు బ్రాహ్మణుడు, అంటే ఇట్లా దోతి కుర్తా పెట్టుకున్నాడు, గుండు కొట్టుకున్నాడు, పిలక పెట్టుకున్నాడు. వాడు అడుక్కు తింటున్నాడు. వాడు బ్రాహ్మణుడు, చక్కటి బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్నాడు, కానీ అడుక్కుంటున్నాడు. అమ్మ తినడానికి లేదు, నాకు ఏదైనా ఇవ్వండి, భిక్ష వేయండి అని చెప్పి. అక్బరు బీర్బల్ నిలదీసి అడుగుతాడు, ఏమైనా బ్రాహ్మణులు పూజనీయులు, బ్రాహ్మణులు సర్వశ్రేష్ఠులు, ఇక్కడ అడుక్కు తింటుంటే ఏదే నువ్వు చెప్పేదంతా. బ్రాహ్మణుడు అడుక్కు తింటున్నాడు, నువ్వు చెప్పింది మాకంతా రూపది. మా బ్రాహ్మణులు అంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళు సార్, వాళ్ళకి పూజలు చేయాలి సార్, వాళ్ళ దగ్గర అందరూ నేర్చుకోవాలి. అడుక్కు తింటున్నాడు. అక్బర్ పట్టేసుకున్నాడు బీర్బల్. నువ్వు కబుర్లు చదువుతున్నావు, ఏముంది ఆ బ్రాహ్మణులు అడుక్కు తినేవాళ్ళు, కనీసం మిగతా వాళ్ళు పనిచేసి సంపాదించుకుంటున్నాడు, వాడు అడుక్కు తింటున్నాడు, ఏం గొప్పతనం. అంటే అంటే మన నీ కాళ్ళ మీద నిలబడి నువ్వు సంపాదించుకో, కనీసం నీకంటూ ఆత్మగౌరవం ఉంటే నువ్వు కనీసం నీ అవసరాలు నువ్వు కష్టపడి పని చేసుకో. అడుక్కుందనమాట. బీర్బల్ చూడడానికి వాడు మొహం మీద పిలక ఉంది, వెనకాల పిలక ఉంది, గుండు కొట్టుకుని ఉన్నాడు. పాపం బీర్బల్ అన్నాడు, సార్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి నేను చెప్పింది శాస్త్రజ్ఞానం. బ్రాహ్మణుడిని మనం బ్రాహ్మణుడికి మనం పూజలు చేయాలా, వాళ్ళ దగ్గర మనం వినయంగా నేర్చుకోవాలా, వాళ్ళ అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంతో సంతోషంగా తృప్తిగా ఉంటారు. అది నిజమే ఆయన చెప్పింది. ఈ బ్రాహ్మణుడు మాత్రం అడుక్కు తింటున్నాడు. ఆయన అన్నాడు, మీరు రూపానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు చూస్తున్నాడు, కానీ వాడికి బ్రాహ్మణుడి యోగ్యత ఉందా లేదా? ఎవడైనా కూడా గుండు కొట్టుకోవచ్చు. మీరు కూడా రేపు మీరు కావాలంటే బ్రాహ్మణుడు కావాలంటే జన్మజన్మల నుంచి తపస్సు చేయాలా, రోజు చేయాలా, బ్రాహ్మణుడు అవుతారు. అది చేయకుండా నాటకానికి ఓ మహారాజు గారు
ఆయన కాషాయ గుడ్లు ఇస్తుందంట. కాషాయ గుడ్డు సెట్ తెచ్చిస్తే నాకు ఇచ్చేది ఆయనకి ఇస్తే ఆయన కూడా వేసుకోవచ్చు, మీరే కొనుక్కోవచ్చు. కానీ బయటికి బ్రాహ్మణులాగా కనిపించడం వేరు, మీ మనసు ఎదిగి మీరు బ్రాహ్మణులాగా బతకడం వేరు. మనసు ఎదగాలంటే జ్ఞానం కావాలా, అనుభవం కావాలా, సాధన కావాలా, మెల్లిగా బ్రాహ్మణులు వెనకాల ఎంతో బ్యాకప్. కానీ బ్రాహ్మణులు లాగా కనిపించి అప్పుడు సినిమాల్లో డ్రామాలు వేస్తూ ఉంటారు. బ్రాహ్మణులు అంటే పంచగట్టేసుకుని పిల్లలు పెట్టుకుని పంగనామాలు పెట్టుకుని. అందుకని బీర్బల్ ఏమన్నాడు, బ్రాహ్మణులు మాత్రం గౌరవించాల్సిందే సార్, బ్రాహ్మణులు మాత్రం పూజించాల్సిందే. బ్రాహ్మణుడు వాడు అడుక్కుతున్నా మీరు వెనకాల పడి బ్రాహ్మణులకు సేవ చేస్తారు. అంటే ఆయన అన్నాడు, నాకు ఒక నెలలు టైం ఇవ్వండి, మీరు అడిగిన ప్రశ్న బ్రాహ్మణులు అడుక్కు తింటున్నారు, వాళ్ళు పారాసైట్ పరాన్న జీవుల్లాగా. క్యా కరా కమ్ కరా అంత బాగా. హరే కృష్ణ. మధ్య అంత బాగానే వినపడుతుంది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రారంభించమంటారు. అయితే క్లాస్ అయిపోతుంటారు, ఇప్పుడు వినపడడం ప్రారంభమైంది. ఇందాక వినపడకపోతే ఎందుకు అడగలేదు, మొత్తానికి ఫాలో అవుతున్నారు. అలా ఒక నెలల టైం వేయండి నాకు అన్నాడు. తర్వాత సరే ఎన్ని నెలల్లో ఏం జవాబు ఇస్తావు, ఏం నిరూపిస్తావు అది కూడా చూస్తాం. ఆయన రాజమౌళికి వెళ్ళిపోయాడు, ఎంతని ఇంటికి పోయాడు. ఇంటికి పోకుండా బీర్బలు ఎవడైతే అడుక్కు తింటున్నాడు బ్రాహ్మణుడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఏమైనా అడుక్కు తింటున్నా అంటే ఏం చేస్తారు, 3 పిల్లలు నోట్లో ఏళ్ళు పెట్టుకుతున్నాడు. పెళ్ళాం తెస్తే కదా నేను వండేది ఉంటుంది, అడుక్కోకుండా ఏం చేస్తాను. మాకు కూలి పని చేయడం చేత కాదు, మాకు మేనేజ్మెంట్ చేయడం చేత కాదు. బ్రాహ్మణులు అడుక్కుని అంటే వాళ్ళు బతుకుతాడు వచ్చిందా అంటే అప్పుడు బీర్బల్ ఏమంటాడు, ఏమయ్యా నేను నీకు ప్రతిరోజు 2 బంగారు నాణాలు ఇస్తాను, ప్రశాంతంగా ఇంట్లో కూర్చో, శుభ్రంగా కడుపు నిండా వండుకొని తిని, ఆ తిన్న తర్వాత మిగతా టైం భగవద్గీత చదువుకుంటాడు. భగవద్గీత చదివి కొద్దిగా తల వేడెక్కితే కొద్దిసేపు జపం చేసుకో, కొద్దిసేపు భగవద్గీత చదువు, కొద్దిసేపు పూజ చేసుకో. నువ్వు అడుక్కోవడానికి తిరగక్కర్లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు అడుక్కునేది అన్నావు కదా తిండి లేకుండా, అదేదో నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. నువ్వు ప్రశాంతంగా నువ్వు భగవద్గీత చదువుకో, భగవన్నామం జపం చేసుకో, నువ్వు దేవుడికి పూజలు చేసుకో. బాగానే ఉంది. ఆయన బాగానే చెప్పులు అరిగిపోయి ఎండ వాళ్ళ తిరుగుతూ ఏ ఎంగిలి పూడు ఎంత దొరుకుతుంది సరే అని చెప్పి బీర్బల్ గారంటే మంత్రి గారు, ఆయన తన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రతిరోజు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర 2 బంగారు నాణాలు తెచ్చుకోవడం, ప్రశాంతంగా తర్వాత మాట ఇచ్చిన ప్రకారం భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాడు, జపం చేసుకున్నాడు. బీర్బల్ గమనిస్తున్నాడు. 15 రోజుల తర్వాత బ్రాహ్మణుడు బంగారు నాణాల కోసం రావడం ఆపు చేశాడు. ఇదేంది రావుడు ఎట్లా తింటున్నాడు, ఈయన 2 బంగారు నాణాలు ఇచ్చి తన సర్వెంట్కి ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో ఇచ్చేసి రావడం. ఆయనకి ఏమైనా రోగం వచ్చిందో ఏదో పని వచ్చిందో ఎవడు రావడం బాబు, ఖర్చు మాత్రం ఆగదు కదా మనకి, రోగం వచ్చినా ఏమైనా ఇది మాత్రం జరుగుతూ ఉండదు. ఆయన పంపించాడు. అదొక వారం రోజులు తీసుకున్నాడు. వారం రోజులు ఈయన బాటలు లేదు, ఆయన పంపిస్తుంటే ఈయన చేపిస్తాడు. వారం అయిన తర్వాత నాకు అక్కర్లేదు, ఆ బీర్బల్ గారు చెప్పి నాకు అక్కర్లేదని చెప్పి విషయం ఏంటని తెలుసుకోవడానికి బీర్బల్ గారు బయలుదేరారు. ఈయన రోజు భగవద్గీత చదువుతుంటే ఆయన ఆత్మజ్ఞానం తెలియడం ప్రారంభమైంది.
జపం చేస్తుంటే ఆయనకుండే ఈ తప్పుడు కోరికలు తప్పుడు ఆలోచనలు ఎగిరిపోతున్నాయి. హరే కృష్ణ అంటే ఆయనకొరే సుఖపడడానికి హరే కృష్ణ మంత్రం చాలు. ఆ మంత్రం అంటే ఆత్మకి ఎంతో సుఖంగా ఉంది. ప్లస్ అంత ఆ బంగారు నాణ్యం వస్తుంది, తింటున్నాం, ఖర్చు ఇంకే బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఈయన చూసి ఆయన మొహంలో ఉండే వెలుగు, ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఆయనకు ఉండే జ్ఞానాన్ని చూసి, ఆయన జీవితాన్ని చూసి, నిస్వార్థమైనటువంటి జీవితాన్ని చూసి జనాలంతా ఇక్కడ అడగడానికి ప్రారంభమైంది. ఈ బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వచ్చి అంతా ఆయన మనశ్శాంతి లేదు సార్, నాలుగు చెప్పండి సార్, 4 మాటలు చెప్పండి సార్ నాకు దుఃఖాలు ఉన్నాయి, నాకు సారాయి అలవాటు ఉంది, వదిలి పెడదాం అంటే పోవటం లేదు, చెప్పండి సార్. ఇట్లా ఏమైంది, మెల్లిగా ఈయన బ్రాహ్మణుల్లాగా నిజంగా ఎదిగేప్పటికీ మీలాంటి వాళ్ళంతా ఆయన వెనకాల జరిగి అది అడిగి ఇది అడిగి నేర్చుకుంటా వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడుతూ ఉంటే వాళ్ళు అడగకుండానే వాళ్ళంతా వాడు వచ్చేప్పుడు మాకు వరి పొలం ఉంటే మీకు బస్తా బియ్యం తెచ్చేస్తాను, మా తోటలో వంకాయలు పండుతుంటే నేను ముంజలు తెచ్చాను, ముంజలు తీసుకొచ్చేస్తాను, నేను మామిడి పళ్ళు తెచ్చేస్తాను. ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళ అవసరాల కంటే ఎక్కువ వచ్చి పడుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆయన ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాడో, ఎప్పుడైతే చక్కగా సంతుష్టిగా బతుకుతున్నాడో, వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా భగవద్గీత చదువుతున్నాడు, వాళ్ళంతా తెచ్చి అంతే అట్లా అక్కడికి వస్తాయండి. వస్తాయంటే ఇంకా ఆయన అన్నాడు, అందుకే మొదట 15 రోజులు పోయి తెచ్చుకున్నాడు. ఆయన నేను అడుగు తినేవాళ్ళగా వాడి దగ్గర పోయి తెచ్చుకొని ఆయన ఇస్తే ఇచ్చేవాళ్ళు లేతలేదు అంటే దేవుడి మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది. పెట్టుకోవడం ఆపేస్తాడు, ఆయన పంపిస్తున్నాడు. వారం తర్వాత ఇంట్లో ఆ బంగారు నాణాలు అమ్ముకుని బియ్యం తెచ్చుకోవడానికి అవసరం, బియ్యం వస్తున్నాయి, కూరలు వస్తున్నాయి, అన్నీ వస్తున్నాయి. వస్తుంటే ఆయన ఏం చెప్పాడు, నాకు బంగారు నాణాలు అక్కర్లేదు, ఇది పంపించేశాడు. ఆఖరి వారం 2 వారాలు ఆయన వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాడు. 1 వారం ఇష్టం తీసుకున్నాడు. 3 వారాలు ఏంటంటే నాకు అవసరం లేదు, ఏమైంది వీడికి అవసరం లేదని ఎట బతుకుతున్నాడు అని చూస్తే జనాలు, ఇంటి నిండా జనాలు, వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి దండాలు పెట్టి అది ఇచ్చిపోతాడు. అప్పుడు బీరబలికి ఇది పాయింట్, బ్రాహ్మణులు ఎట బతుకుతారని. అది ఆయన ఊళ్ళో ఈయన బాగా పేరు వస్తుంది. పలానా ఆయన భలే చెబుతాడు మనకి. ఆయన సమాధానం అంటే మన మన సమస్యలు పోతున్నాయి, మనకి ఎంత ప్రశాంతమైంది. ఈ పేరు ప్రశాంతం పెట్టుకున్నాం, ప్రశాంతం పేరు పెట్టుకుంటే ప్రశాంతత కలుగుతుంది. జ్ఞానం ఉండాలి. అంటే జ్ఞానం అంటే మైండ్ని ఎట్లా హ్యాండ్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఆయన అక్బర్ గారు ఆయన చూస్తున్నాడు, పలానా ఇంటికి జనాలంతా గుంపులుగా పోతున్నారు. అంటే అడిగాడు బీర్బలి, ఏమవుతుంది అక్కడ అంటే మీరు కూడా చూడాలి సార్. సరే అని చెప్పి బీర్బలు అక్బర్ని తీసుకుని ఆ బ్రాహ్మడి ఇంటికి, ఎవరినైతే ముందర వీడు ఒక ముస్తాడు, అడుగు తిన్నాడు, వీళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎంతోమంది చక్కగా అంతా అక్కడ హరే రామ హరే కృష్ణ భజనలు జరుగుతున్నాయి. అది అయిపోగానే ఇట్లా క్లాస్ ఉంది, అదే బీర్బల్ అక్బర్ కూర్చుంటారు వెనకాల, మామూలు వ్యక్తులు కూర్చొని భలే చదువుతున్నాడు సార్ ఈయన జ్ఞానం, నేను కూడా ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. అక్బర్ తానంతటి తాను ఇప్పుడే అన్నాడు, నేను ఆయన భలే చక్కటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో బతకడానికి. అంటే ఆయన నేను కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు దగ్గర దండం పెట్టుకోవాలి. అయ్యా సరే అని ఆ గుంపులో వచ్చి అక్బరు బీర్బలు రాజుగారు కదా అదే దారిస్తారు వెళ్తారు. అక్బర్కి ఆయన వస్తుంది, స్వామీజీ మీకు మీకు ఏమన్నా కావాలంటే చెప్పండి, నేను సంతోషంగా మీరు ఇంత ప్రశాంతత కూర్చేటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాతావరణాన్ని మీరు కలిగిస్తున్నారు ప్రజలకి. అంటే నేను ఒక చక్రవర్తిగా రాజుగా
మీకు ఏమైనా సదుపాయాలు సౌకర్యాలు కావాలంటే చెప్పండి, ఏర్పాటు చేస్తాను. అంటే ఆయన ఏం సౌకర్యాలు కావాలంటే చూస్తాను అంత నేను తినడం కదా, అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ తినిపోతుంది. మిమ్మల్ని ఏం అడగాల, మీ అంతటి మీరు ఏమైనా దేవుడికి ఏమైనా చేస్తున్నారని చేసుకోండి. మిమ్మల్ని అడిగి నేను తీసుకోవాల్సిందేం లేదు. అప్పుడు బయటికి రాగానే బీర్బల్ చెబుతాడు, వీడే సార్ ఎవరినైతే మీరు ఈ ముష్టాడు అడుక్కు తింటాడు. ఇప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఎట్టుంది అంటే బ్రాహ్మణుడు నిజంగా బ్రాహ్మణులాగా బతికితే వాళ్ళు అడుక్కు తినాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు. భగవంతుడు ఇంత గొప్పగా బతికే వాళ్ళని భగవంతుడు ఎందుకు అనుగ్రహించదు? ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కర్మలు మనం భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా బతికితే ఇంక మనం ఆలోచించాల్సింది. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చి వర్ణాశ్రమ ధర్మం. జీవితంలో వాడికి మాలు వేస్తున్నారు, నాకేటం లేదు, ఇట్లంతా కాదు. జస్ట్ జీవితం మనిషిగా నేను ఎలా బతకాలా, మనిషిగా నేను ఏం నేర్చుకోవాలా, నా జీవితంలో ఇంతకుముందు వస్తున్నటువంటి ఆలోచన లేదు, ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఆలోచన లేదు. ఇంతకుముందు నా స్వార్థం ఏంది, ఇప్పుడు నా ఆలోచన ఎలా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉద్ధవుడు మనుషులు ఎవడికి తోచినట్టు వాడు బతకడం కాదు, అందరూ భగవద్గీతది నా స్థితి ఏంది, ఇక్కడి నుంచి నేను ఏ స్థితి కలగాల అని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటాను. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి, శ్రీల ప్రభుపాదకి.